اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے دین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کچھ ایک دو اچھی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی اور آپ کو بتائیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج کے پروگرام میں روزے کی افادیت، روزے کا مقصد اور روزے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں۔ ناظرین، روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمانوں کو مجاہدہ ریاضت کی بھٹی سے گزار کر کندن بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 15 شعبان المبارک روزے فرض کیے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دور ہو کر عبادات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کو ختم کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اور اتنے زیادہ انعامات ہمارے لیے لے کر آتا ہے کہ ہم اگر اس کو سمیٹنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے ہم سمیٹ نہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قبروں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تو کیسا پیارا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جتنا نیک کام کر سکیں، جتنی نیکی کر سکیں وہ ہمارے لیے کام۔ روزے کا مقصد، کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آیا کہ روزے کا مقصد خالی پیٹ یا بھوکا یا پیاسا رہنا تو نہیں، بالکل نہیں۔ روزے کا مقصد اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی مقصد ہوتا ہے، ہم کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک مقصد بناتے ہیں کہ ہم نے اس کام کو اس مقصد کے تحت کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آنی ہے، ہم ایک اپنا مقصد بناتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو، رمضان المبارک کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کی گئی تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم تقویٰ کرنے والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، جھوٹ چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو۔ اور جس طرح سے جو پہلی قومیں تھیں ان پر بھی جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم روزے کو اس طریقے سے گزاریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کو گزارنے کے بارے میں بتایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر رہ کر اپنے روزے کو گزاریں۔ اللہ رب العزت نے آیات مبارکہ کے آخر میں روزے کے مقصد کو اللہ کن تتقون کے الفاظ سے بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد ہے مسلمان اس ماہ میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت حاصل کرے
सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने तकवा के उसूल को रमज़ान के रोज़ों से मशरूत क्यों किया? हालांकि परहेजगारी, तकवा, ईमानदारी, हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक तो दूसरे महीनों में भी इंसान हासिल कर सकता है, तो रमज़ान मुबारक को ही तकवे के लिए लाजिम करार क्यों दिया? इसकी वजह यह है कि तकवे का हसूल इस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इंसान दुनिया की ख्वाहिशात के बंधन से हट नहीं जाता, और इस माह मुबारक में तमाम ख्वाहिशात को पीछे रखकर रमज़ान मुबारक के रोज़ों को रखा जाता है। जब इस माह रमज़ान में रोज़े की आग को इंसान अपने अंदर जलाता है तो वो आग इंसान की शैतानी ख्वाहिशात को, नफ्सियाती शहवत को, दुनियावी लालच को और मादरी चाहत को जलाकर राख कर देती है, और इस जलने से पैदा होने वाली तवानाई से रूह को ताकत मिलती है और नफ्स कमजोर और लाचार हो जाता है। अगर रूह ताकतवर हो तो दिल को भी मुतासर करती है और इसे मलाओ आला की लज्जतों से आशना कर देती है, जिसके नतीजे के तौर पर दिल तजल्लियात इलाही से मुनव्वर हो जाता है। कैसी बात है? गोया तजल्लियात इलाही के हुसूल के लिए कल्ब इसी सूरत काबिल होगा जब रूह पाकीज़ा, मुकद्दस, ताकतवर होगी, लेकिन रूह की ताकत बगैर तकवे के नामुमकिन, और तकवे का हसूल सिर्फ और सिर्फ मुजाहिदात और रियाजत से ही मुमकिन है, और मुजाहिदात और रियाजत का बेहतरीन तरीका रोज़ा। रोज़ा खाने पीने से रोकने का तकाजा करता है, मगर रोज़े का मकसद फ़कत इन दोनों चीज़ों से परहेज़ करना ही नहीं, बल्कि असल मकसद तो ये है कि इंसान तमाम अफ़ाल बद से बाज रहे। रोज़ा खाने पीने की चीज़ों से रुकने का तकाजा करता है, मगर रोज़े का मकसद इन दोनों चीज़ों की परहेजगारी नहीं, बल्कि असल में तो रोज़े का मकसद ये है कि इंसान तमाम उन अफ़ाल से दूर रहे, उन बद अफ़ाल से दूर रहे, उन बुराइयों से दूर रहे कि जिनसे अल्लाह ताला ने दूर रहने के लिए कहा है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से इंसान को मना किया है, जिन बुराइयों से इंसान को रोका है, हमें चाहिए कि रोज़े में हम उन बुराइयों से भी दूर रहें। रोज़े में हमारे सामने लजीज चीज़ें भी पड़ी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं, उसके बावजूद भी हम वो चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि हालांकि वो चीज़ें हलाल हैं, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वो चीज़ें हलाल की हैं, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हमने रोज़े में ये चीज़ें नहीं खानी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम रमज़ान में उन बुराइयों को तर्क कर दें, उन चीज़ों को तर्क कर दें कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक बुरी हैं, यानी कि बद इखलाकी करना छोड़ दें, हम बुरे काम करना छोड़ दें, हम चोरी डकैती करना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें। हमें चाहिए कि हम रमज़ान में वो काम करें, रोज़े में वो काम करें जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, यानी कि हम नेक सलूक करें, गरीबों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक से पेश आएँ। रोज़ा तो ये हमें सिखाता है। अल्लाह ताला कहता है कि खाली पेट का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। इंसान पूरा दिन भूखा रहे, प्यासा रहे, अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने हुस्न सलूक नहीं किया, उसने गरीब की मदद नहीं की, उसने किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसने बददियानती की है, उसने परहेजगारी नहीं की, तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मेरी जायज़ चीज़ों को, हलाल चीज़ों को कुछ टाइम के लिए नहीं खा रहे, तो तुम उन चीज़ों से भी बाज रहो कि जो मैंने नाजायज़ करार दी गई, यानी कि शराब नोशी, बदकारी, झूठ, गीबत, रिश्वत और चुगली वगैरह से हमें महफूज रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और रोज़े के मकसद को हासिल करें। रोज़े का मकसद क्या है? तकवा। तकवे का मकसद क्या है? कि हम परहेजगारी और ईमानदारी के साथ अपनी हर चीज़ को खुशअस्लूबी के साथ पेश करें। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम रमज़ान, बाकी जितने रोज़े हमारे गुजर गए हैं, अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल करे, और हमें चाहिए कि आगे आने वाले जितने भी रोज़े हैं हम उनको अच्छे तरीके से गुजारें और
اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل کر اپنے ان روزوں کو رکھیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر زندگی رہی